فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحبه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu, Masyiral Muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah, atas hidayah, inayah dan rahmat sehingga kita semuanya bisa bersua kembali di pagi hari ini dengan niat yang mulia, yaitu sama-sama ingin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mentadaburinya dengan kemampuan kita. Mas sekalian, karena bersama kita Ustazuna Ustadz Wahidin Bewahid sudah ada, kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat pada pagi hari ini adalah masih surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45, ayat 21 sampai ayat 30. Kepada Ustazuna Ustadz Wahidin Bewahid, kita persilakan dengan segala hormat. Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ajil farajah syarif. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan tadarus kita pada pagi hari ini. Masuk ke ayat surah Al-Jasiyah ayat 21 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أن نجعلهم كالذين وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولنجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
وخلق الله السماوات والأرض والأرض بالحق كل نفس بما بما كسبت كسبت لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفرأيت من اتخذ اتخذ إلهه الله على علم وختم على سمعه وجعل على غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا ما هي إلا الدنيا ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كاد حجتهم إلا أن قالوا وإذا عليهم بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة قل الله يحييكم ثم يميتكم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم
يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة تدعى إلى كتابها يجزون ما هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى
وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم آمين آمين. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Ustadz Wahidin Wahid yang telah membantu kita memandu membaca kitab suci Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 21 sampai 30. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, meninggikan kedudukannya dan masukkannya ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai nanti di akhirat. Juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut menggunakan suaranya, perhatiannya, panca inderanya, membaca ayat suci Al-Quran, juga Allah SWT berkahi semuanya, berkahi panca inderanya, berkahi tubuhnya, berkahi jiwanya dengan keberkahan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita teruskan surat Al-Jasiyah kita, surat yang ke-45. Al-Jasiyah artinya berlutut, turun di Mekah, makanya disebut dengan surat Al-Jasiyah 37 ayat. Berlutut tadi kita sudah temukan di ayat yang dibaca tadi, kata-kata jasiyah, yaitu di akhirat nantinya orang akan berlutut. Berlutut artinya merasa tidak berdaya lagi. Kalau di dunia dianjurkan orang sujud, tapi di akhirat bukan sujud lagi, tetapi mereka berlutut. Berlutut artinya ketidakberdayaan lagi. Terakhir kemarin kita sampai di ayat 20, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairul linnas. Jadi Al-Quran ini adalah basairul linnasi. Penggunaan kata basair ini juga kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 103. Ketika Allah sebelumnya menjelaskan, jadi 100, ini basair 104, di 103 surat Al-An'am Allah menjelaskan ketidakmampuan kita manusia, yaitu panca indera dan akal kita untuk menjangkau zatnya. Tapi dia zatnya menjangkau kita semuanya, menjangkau panca indera kita. Baru kemudian ayat 104 mengatakan hada basairul linnas. Ini adalah basairul linnasi, ya. Jadi ini adalah basair, yaitu basirah. Jadi kata-kata basair adalah semacam kacamata. Kacamata biasa kita tidak mampu melihat Allah. Tapi dengan kacamata ini Allah berikan kepada kita, maka kita bisa melihat dalam tanda petik dia. Bukan melihat dengan mata kepala, tetapi melihat dengan kemampuan musyahadah kita. Jadi namanya basair atau kabasirah. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia. Selama manusia itu menggunakannya, dan menggunakannya yaitu sama-sama juga membersihkan hatinya. Wahudan warahmatun. Dan karenanya Al-Quran adalah petunjuk. Jadi hudan bisa menjadi petunjuk apabila mata hati kita melek. Tidak bisa jadi petunjuk apabila mata hati kita belum melek, belum melihat. Seperti mana kalau peta atau map, nanti peta itu bermanfaat apabila mata kita melihat. Kalau mata kita tidak melihat, berarti petunjuk atau peta itu, map itu tidak bisa kita gunakan. Jadi dari sini dulu penyingkapan, lalu kemudian menjadi petunjuk, lalu kemudian menjadi rahmat. Rahmat bagi apa? Bagi jiwa. Liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Jadi kalau kita katakan rahmat bagi jiwa, kan berarti bahwa juga Al-Quran menghadirkan Muhammad pada diri kita. Jadi kalau basair itu adalah membersihkan hati kita, lalu kemudian Allah hadir di sana dalam tanda petik, baru kemudian wahudan menjadi petunjuk, dan kemudian Muhammad juga hadir. Dari mana kita tahu Muhammad? Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya dibatasi, ini bagi yang yakin. Liqaumin yuqinun, bagi yang yakin. Kemudian Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya dunia dan akhirat Allah sudah memperlihatkan kepada kita dampak efek daripada perbuatan
antara manusia durhaka dengan manusia suci. Kita lihat di samping sini, ini adalah hasil daripada Fir'aun. Ini adalah hasil daripada Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. 3 orang manusia suci di sini yang menghidupkan kembali ini. Dan apa yang terjadi kita saksikan? Dengan kesederhanaannya Ibrahim, Hajar, dan Ismail, berjuta-juta orang datang ke sini setiap tahun. Tapi di sini hanya sangat sedikit. Yang datang ke sini hanya turis saja dan hanya sekedar menyaksikan saja sebagai peninggalan sejarah. Tidak pernah menjadikan ini wasilah untuk sampai kepada Allah SWT. Jadi inilah perbedaan yang sangat penting. Sama-sama peninggalan manusia. Ini adalah peninggalan Fir'aun, ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Tiga-tiganya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah dibangun oleh orang yang mengaku sebagai Tuhan, yang berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at, apakah hasibal ladzina ijtarahu, orang-orang yang melakukan perbuatan sayyi'at, kejahatan, keburukan, menyangka, mengira. Jadi hasibahnya kita baca dari sini. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia kita, itu biasanya rata-rata pelaku dulu baru kata kerja. Kalau bahasa Arab bisa kata kerja dulu baru pelaku. Namanya jumlah fi'liyah. Kalau dalam bahasa kita itu hampir tidak pernah kita menemukan jumlah ataukah kalimat fi'liyah. Kalau rata-rata kita kalimatnya adalah kalimat ismiyah. Kalau dalam bahasa Arab mayoritas justru dimulai dengan kata kerja. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa kita dari sini, itu alladzina ishtarahu sayyi'at, orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, sayyi'at atau jahat, mengira, ya, ataukah mereka mengira anna ja'alahum, bahwa kami akan menjadikan mereka, memperlakukan mereka kalladzina, sama dengan orang yang kaknya sama. Kita artikan sini memperlakukan mereka sama dengan orang yang beriman, amanu wa amilus salihat. Sama. Jadi apakah mereka menyangka, apakah para pelaku kejahatan ini menyangka, mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka sama kami memperlakukan orang beriman dan beramal saleh. Sawa artinya setara. Mahyahum, baik dalam kehidupan mereka, wa mamatuhum, ataupun dalam kematian mereka, hidupnya ataupun setelah matinya. Allah mengatakan tidak. Kalau mereka berpendapat seperti itu, sa'ama yahkumun, itulah seburuk-buruk kesimpulan mereka. Kita artikan kesimpulan mereka. Ma yahkumnya mereka putuskan pikirannya. Yakum itu yang diputuskan oleh pikiran, yang dihakimi oleh pikiran kita. Jadi kita artikan itulah seburuk-buruk kesimpulan berpikir. Jadi kalau orang yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, berpikir bahwa dia akan diperlakukan sama dengan perlakuan Tuhan kepada orang beriman dan beramal saleh, tidak ada bedanya, baik dalam kehidupan dunianya, mahyahum, ataupun dalam setelah kematian, wa mamatuhum, maka itu jelas keliru. Dan pernyataan seperti itu, kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang buruk, yang salah. Karena menunjukkan tidak adanya keadilan, tidak adanya sawa, tidak adanya perlakuan khusus kepada orang yang berbuat baik. Nah, jadi yang bisa kita tangkap dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT tidak memperlakukan orang yang berbuat jahat sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh, baik dalam kehidupan dunia ataupun setelah mereka mati, meninggal dunia. Terbukti tadi kita lihat dalam kehidupan dunia kelihatan. Dalam kehidupan dunia kita kelihatan
Berbondong-bondong orang datang pergi ke Mekah. Berjuta-juta setiap bulan. Setiap bulan orang pergi umroh. Berjuta-juta. Sementara yang pergi ke Mesir itu dipromosikan. Tidak seberapa yang datang ke sana. Itu pun juga hanya untuk sekedar datang memotret-motret untuk melihat keluar biasaan Mesir pada saat itu. Kemajuan Mesir pada saat itu, tetapi sekaligus memberikan informasi karena di sana ada mumi bahwa sebesar-besarnya karya manusia, pada akhirnya mereka meninggalkannya juga. Dan karena yang membuat itu melahirkan arogansi, kesombongan, maka kemudian yang kita saksikan adalah orangnya telah pergi, tetapi bangunannya masih tetap ada. Sebaliknya, orang-orang yang datang ke Mekah adalah orang-orang yang berharap supaya berjumpa dengan Allah SWT, menjadikan haji umroh, menjadikan tawaf di Mekah, sa'i di tempat sa'i, Safa Marwah, sebagai satu ibadah kepada Allah SWT. Dan kita lihat apa yang dilakukan orang di piramida, itu sekadar hanya pengamat saja. Tapi kalau pergi ke Mekah menjadi pelaku Ibrahim dengan tawaf di sana, menjadi pelaku Hajar dengan berlari-lari di antara Safa dan Marwah. Kalau musim haji berlaku seperti Ismail yang dikorbankan. Begitulah seterusnya. Jadi bukan hanya menjadi pengamat, tetapi menjadi pelaku di sana. Jadi bagian daripada keluarga Ibrahim, Hajar dan Ismail. Itulah sebabnya. Dan ini bukan hanya di Mekah saja, tetapi bersamaan di seluruh dunia pada bulan Zulhijjah. Di seluruh dunia ketika orang-orang di Mekah meninggalkan Musdalifah, Masy'aril Haram, berjalan menuju kepada tempat mabit di Mina, lalu kemudian mereka melempar pada hari pertama. Pada hari itu juga di seluruh dunia orang berbondong-bondong, rakyat Islam berbondong-bondong datang ke lapangan-lapangan untuk menunaikan salat Idul Adha. Jadi pusat kegiatannya di Mekah, tetapi gemanya, getarannya menjangkau seluruh dunia. Jadi tidak pernah kita bayangkan ada satu kegiatan di suatu pusat dan itu bersamaan di seluruh dunia, kecuali melakukan ibadah haji. Dan itu adalah manasiknya, tata caranya adalah diambil daripada manasik Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Sedangkan kasusnya Fir'aun tadi tidak seperti itu. Jadi itu sebabnya Allah mengatakan kami tidak memperlakukan sama. Adalah keliru besar kalau mereka melakukan kejahatan itu menganggap perlakuan kami kepadanya sama, baik dalam kehidupan dunia ataupun setelah kematian mereka. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Dia menciptakan alam semesta yang begini indah. Ini adalah gambaran alam semesta dilihat dari posisi yang jauh. Seandainya kita berada di luar alam semesta, melihatnya seperti ini. Planet-planet, galaksi-galaksi adalah bersatu seperti itu. Untuk apa? Untuk Allah mempertunjukkan kepada kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya setelah kita menyaksikan ini tercermin ke dalam jiwa kita. Kalau kita bisa menangkap ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, maka harusnya tercermin pada jiwa yang indah. Jiwa yang indah kita gambarkan dengan seperti ini. Ini adalah berbentuk hati. Wa khalaqallahu samawati wal ardah. Dan Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi berkali-kali disebutkan ini. Bagi Bapak Ibu yang rajin mengikuti tadabbur, sering sekali berjumpa dengan kata penciptaan langit dan bumi berkaitan dengan kebenaran. Jadi begitu pentingnya agama menekankan pada kebenaran. Dan kita sudah sampaikan bahwa pengetahuan sekarang, sains modern sekarang penekannya pada kebenaran. Baik pada jalur seperti yang dikatakan oleh Auguste Comte, yaitu berpengetahuan metodologinya ujungnya adalah verifikasi, ataupun seperti yang diajarkan Kak Popper, bahwa ujungnya adalah falsifikasi, tapi intinya adalah pembuktian akan kebenaran. Jadi kalau verifikasi membuktikan bahwa hipotesis ini adalah benar.
Sedangkan kalau falsifikasi membuktikan bahwa di dalam teori ini tidak ada yang keliru. Dalam pendapat sementara ini tidak ada kekeliruan, tidak ada kepalsuan, tidak ada falasi. Jadi baik yang melakukan verifikasi ataupun falsifikasi menunjukkan bahwa yang mereka cari adalah kebenaran. Jadi ilmu pengetahuan modern yang dicari adalah kebenaran. Dan Al-Quran berkali-kali berbicara bahwa pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi inilah nanti yang kemudian ketika dipelajari oleh manusia melahirkan sains, ilmu pengetahuan. Orang mempelajari misalnya bintang-bintang, lahirlah ilmu astronomi. Kalau orang dipelajari di bumi adalah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewannya, lahirlah ilmu biologi. Kalau yang dipelajari di bumi atau di langit dan di bumi adalah panas, cahaya, dan sebagainya, lahirlah ilmu fisika. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat. Dan supaya Allah SWT memberikan balasan. Kullu nafsin, setiap nafs. Kullu nafsin, setiap jiwa. Jadi penekanannya Pak sekalian ini adalah jiwa. Ya. Nafs. Di nafs tadi ini kita gambarkan seperti hati, karena inilah simbol kehidupan kita di dunia. Ya. Itu simbol yang disepakati oleh manusia bahwa hati itu seperti ini. Nah jemaah sekalian, tetapi kita lihat kata-kata litujza kullu nafsin. Jadi artinya akhirat yang tempatnya nanti kita akan dibalas seluruh perbuatan kita terkait dengan kebenaran yang berlangsung dalam kehidupan langit dan bumi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Setelah Allah berbicara tentang bil haqi, baru li itu tujuan. Ini li-nya ini tujuan. Untuk tujza, dibalas, diberi jasa pada setiap jiwa. Bima kasabat, dengan apa yang mereka kerjakan. Bima kasabat, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi pekerjaan yang benar adalah berasal dari pemikiran yang benar. Amalan yang benar berasal dari pemikiran yang benar. Seperti gambar kita kemarin. Tidak akan ada amal yang benar kalau tidak muncul dari keyakinan yang benar. Tidak ada keyakinan yang benar kalau tidak muncul dari iman yang benar. Tidak ada iman yang benar kalau tidak muncul dari ilmu yang benar. Tidak ada ilmu yang benar kalau tidak muncul dari belajar yang benar. Jadi semuanya bermula dari diri. Bil haqqi baru litujza kullu nafsin bima kasabat. Dan di sana Allah tidak mungkin menzaliminya. Wahum la yuzlamun. Di sana tidak mungkin mereka terzalimi. Kata yuzlamun ini adalah lawan daripada al-haq. Lawan daripada al-haq adalah batal. Semua yang batil itu pasti melahirkan kezaliman. Kezaliman paling tidak kepada diri sendiri. Ketika kita tidak mencari kebenaran, berarti menzalimi diri sendiri. Karena yang dicari kullu nafsin, setiap jiwa adalah kebenaran. Jadi yang dicari setiap jiwa adalah kebenaran sini. Tidak ada jiwa manapun yang tidak mencari kebenaran. Seperti yang kita pernah sampaikan. Orang mau beli sendal saja, cari sendal yang benar. Cocok sesuai dengan kemampuan dan seleranya. Orang beli baju, pasti cari baju yang benar. Benar ukurannya, benar warnanya, benar bentuknya, dan sebagainya. Pokoknya mencari apa saja, pasti patokannya kebenaran. Dan lawan daripada kebenaran, batil. Ketika kita membeli baju dan kekecilan, kita sebut dengan batil. Artinya batal. Tidak sesuai dengan tubuh kita. Maka kita mengembalikannya atau merombak baju itu. Ketika kita paksa memakai baju yang kecil, menzalimi diri sendiri namanya. Bajunya susah masuknya, kita paksa masuk, nah itu namanya menzalimi diri sendiri. Susah bergeraknya nantinya. Begitu juga jemaah sekalian berbahagia, sepatu, sendal, dan sebagainya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bisa menangkap kebenaran tadi dari penciptaan langit dan bumi, maka bukan cinta yang mereka dapatkan, tapi hate. Tapi adalah kebencian. Nah, jemaah sekalian terbaik, ketika kebencian muncul, berarti kan termasuk membenci cinta. Yang namanya kebencian kan tidak melihat objeknya. Kebencian itu adalah sifat. Maka ketika kebencian bersarang pada jiwa manusia, maka objeknya bahkan cinta itu sendiri. Jadi orang yang membenci bahkan benci kepada cinta.
Nabi-nabi itu adalah cinta sebetulnya. Kenapa? Karena dia mewakili Tuhan di muka bumi. Dan Tuhan itu adalah cinta. Jadi kalau kita simplifikasi, sederhanakan Tuhan, dia adalah cinta itu sendiri. Hakikat daripada Tuhan adalah cinta. Makanya disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah cinta. Ketika kemudian bersarang pada hatinya adalah kebencian, termasuk benci kepada cinta, dan berarti termasuk benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hakikatnya dia benci juga kepada dirinya sendiri. Jadi kecintaannya kepada dirinya hanya bersifat semu belaka saja. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka Allah mengatakan, lihatlah orang yang pertuhan egonya. Afara'aita, apakah engkau telah melihat? Ini pertanyaan. Apakah? Afa di sini apakah? Ra'aita, engkau telah melihat. Kalau di surat Al-Furqan, ara'aita. Di surat Al-Ma'un, ara'aita alladzi yukadzibudin. Sini, afara'aita, apakah engkau telah melihat, menyaksikan, memperhatikan man, orang yang ittakhadha, mengambil, menjadikan ilahahu, Tuhannya itu adalah hawahu, hawa nafsunya. Jadi Bapak Ibu saya lihat ini, ilahnya adalah hawa nafsunya. Harusnya kan ilah kita Allah. Ilahukum ilahun wahid, kan begitu. Tetapi ini ilahahu hawahu. Egonya, kita artikan saja di egonya. Jadi ini pertanyaan retorik juga. Artinya sebetulnya setiap saat kita menyaksikan. Bahkan bisa kita saksikan pada diri kita sendiri kalau kita melakukan tafakur, permenungan ke dalam jiwa kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pertanyaan ini menunjukkan ini penting kita perhatikan. Apakah engkau telah melihat, memperhatikan orang-orang yang menjadikan ilahnya sebagai hawa nafsunya? Dan sebelum kita sampai di sini, pembahasan sebelumnya siapa? Fir'aun dan Musa. Fir'aun mewakili hawahu, sedangkan Musa mewakili ilah Allah. Ilahun wahid. Jadi Musa mewakili ilahun wahid, sedangkan Fir'aun mewakili ilahahu hawahu. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Ini yang kita sebut dengan subjektivitas emosional. Jadi subjektivitas emosional. Jadi subjektif yang hanya berdasarkan perasaan saja, dugaan-dugaan saja. Jadi namanya ilahahu hawahu. Hawanya adalah subjektivitas. Emosionalitas belaka saja. Tidak bersifat objektif. Karena setiap hawa pasti beda-beda, karena beda-beda ya subjektif. Yang namanya hawa ini tidak mewakili universalitas. Yang mewakili universalitas itu adalah fitrah. Tapi kalau hawa itu berbeda-beda. Makanya kita lihat orang membunuh karena hawa nafsunya. Hawa nafsu bukan universal. Seluruh manusia di dunia tidak senang kepada pembunuhan. Mencaci maki itu bukan dari sifat universal, tapi dari hawa. Dan kita lihat seluruh manusia tidak suka kepada caci maki, makanya di seluruh dunia dibuat undang-undang, diratifikasi undang-undang yang disebut dengan mencelah, menista orang lain. Jadi hawahu. Nah, siapa yang menjadikan hawanya sebagai ilahnya? Wa'adallahu ala ilmin. Maka itu menjadi sebab Allah menyesatkan mereka. Jadi kata-kata Allah menyesatkan itu adalah setelah kita sendiri. Ini kan Allah di sini adalah yang kedua. Perbuatan kedua adalah Allah. Perbuatan pertama kita sendiri. Jadi orang itu sendiri yang ittakhadha ini. Jadi orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Baru baru kan urutannya begitu. Baru Allah menyesatkannya. Wadallahu ala ilmin. Nah, berdasarkan atas dasar apa Allah menyesatkannya? Ala ilmin, based on pengetahuan. Jadi lagi-lagi ilmu. Ya, karena ilmu tadi didasarkan pada al-haq. Jadi lagi-lagi ilmu, Bapak Ibu sekalian. Lihatlah betapa Tuhan dalam Al-Quran berkali-kali bicara tentang ilmu. Wa khatama ala sam'ihi. Karena subjektivitasnya yang dijadikan sebagai patokan, maka objektivitas menjadi hilang. Maka tidak mau mendengarkan lagi masukan. Wa khatama ala sam'ihi. Maka tidak mau mendengarkan lagi ini. Khatama ala sam'ihi. Pendengarannya tertutup. Di sini adalah tertutup. Khatam. Ingat kata khatam. Merasa cukup.
Pendengarannya dan apa lagi? Wa qalbi, dan hatinya juga. Wa qalbihi. Nah, jadi Bapak bisa lihat ini dampaknya. Ya, dampaknya semuanya nih. Gara-gara subjektivitas hawa nafsu menyebabkan disebut oleh Allah tersesat, bertentangan dengan dunia ilmu, kemudian pendengarannya tertutup, tidak mau mendengarkan lagi. Makanya tanda orang seperti ini adalah pasti bersifat kacamata kuda. Bapak Ibu masih ingat kacamata kuda? Ya, sekarang anak muda mungkin tidak tahu lagi kacamata kuda, karena tidak ada lagi sekarang dokar, tidak ada pedati. Ya, namanya kuda dulu itu supaya jalan ke depan saja, itu dikasih dikasih kacamata di kiri kanannya, bukan di depan matanya, tapi di kiri kanannya, supaya tidak melirik kiri dan tidak melirik kanan. Ya, oleh sebab itulah maka sama dengan hewan, kuda, supaya hanya berjalan sesuai dengan keinginan majikannya, keinginan keinginan kusir kudanya, maka kemudian dia harus dikasih kiri kanan. Nah, di dalam dunia politik ini yang disebut dengan doktrinasi. Didoktrin, didogma sedemikian rupa supaya hanya melihat satu sisi saja. Tidak boleh menengok kiri kanan. Menengok kiri kanan semuanya salah. Maka sudah takfiri. Menengok kiri kafir, menolak kanan kafir, namanya takfir. Ya, yang benar hanya sesuai dengan keinginan majikannya saja. Justru ketika dia membunuh orang, meledakkan gerejanya orang, disebutnya tidak kafir, tapi perbuatan amaliyah, menggunakan istilah amaliyah. Jadi yang amaliyah itu adalah meledakkan gerejanya orang, tapi menghormati orang mauludan, wah itu tidak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup mati, tutup rapat pendengarannya dan kalbunya. Wa ja'ala ala basari bisyawah, sehingga di basirahnya, di pandangannya juga ada tutup. Ada gisyawa juga. Ada penutup. Jadi di kupingnya ada khatam, merasa cukup, khatam itu cukup. Di sini ada katup, gisyawa ini katup. Nah sekarang setelah orang itu tersesat karena tindakannya bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu, dan karenanya kita sebut ini yang memelihara, yang bertentangan dengan ilmu, memelihara mitos-mitos, dogma-dogma, kemudian pendengarannya juga sudah khatam, kalbunya juga sudah tertutup, pendengarannya juga sudah ada gisyawah. Kalau seperti itu, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah SWT? Afala tadzakarun, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kalau di sini hanya hawa disebutkan. Kalau kita lihat di surat Al-Furqan mirip dengan ini. Coba Bapak Ibu sekalian ingat ayatnya ini. Kita ke surat Al-Furqan dulu. Ya. Surat Al-Furqan. Ya. Surat yang ke-25. Ayatnya 43. Surat Al-Furqan, surat 25 ini. Ayatnya 43. Ini. Kalau tadi afaraita, sekarang araita. Jadi bedanya pada fa. Tadi afaraita. Araita manitakhadha ilahahu, sampai di sini sama. Kecuali fa-nya. Apakah engkau telah melihat, memperhatikan man, orang, ittakhadha, yang mengambil, menjadikan ilahahu, Tuhannya itu diambil dari hawahu, hawa nafsunya. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi, apakah engkau Muhammad takunu alaihi, kita artikan saja, apakah engkau Muhammad masih pantas alaihi, terhadapnya wakila, menjadi wakil. Jadi artinya pertanyaan retorik menunjukkan bahwa siapa yang menjadikan hawa nafsunya, egonya, subjektivitas pribadinya sebagai ilahnya, maka otomatis Allah, Rasulullah tidak mungkin menjadi wakilnya nanti di akhirat. Tidak mungkin Rasul mau akan berikan syafaatnya nanti di akhirat, di yaumil akhirat. Karena ada pertanyaan, taknya ini kepada Muhammad, apakah engkau Muhammad takunu alaihi wakila. Jangankan Nabi, kita saja kalau ada orang yang berturutkan hawa nafsunya, kita tidak ingin menjadi wakilnya. Apa sebabnya? Karena setiap orang hanya menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, berarti hanya akan
mengikuti kepentingan-kepentingan pribadinya, suatu saat pun dia akan melawan kita suatu saat apabila kita bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena tidak mungkin ada dua orang yang persis sama, tidak mungkin. Orang yang jelas-jelas kembar saja tidak mungkin sama. Maka afaan tatakunu alaihi wakila. Nah, baru ayat berikutnya. Amtah sabuh. Atau apakah engkau menyangka anna bahwasanya aksarahum, kebanyakan orang seperti itu, yasmaun, masih mau mendengar. Ada tadi sama di sana. Au yakilun atau yakilun. Di sini tidak ada kata ilmu, tetapi menggunakan kata akal. Menunjukkan bahwa ilmu tadi adalah hasil daripada akal. Di sini tidak ada kata ilmu nih. Coba lihat, tidak ada kata ilmu. Kalau tadi di sini ada kata ilmu. Ya, ini ilmu. Tapi tidak ada kata akal tadi di sini, ilmu. Tapi tidak ada kata akal. Di sini tidak ada kata ilmu. Yang ada adalah kata akal. Amtasabu anna aksarahum. Oh, hilang. Ya. Ini berarti internetnya mati ya. Jadi coba sekalian, amtasabu aksarahum yasmaun, mereka mendengar, au yakilun, atau menggunakan akalnya nih, yakilun. In hum, in tiadalah hum mereka itu illa kecuali kal an'am, seperti hewan ternak. Bal hum, bahkan mereka itu adallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Coba lihat ini penilaian Al-Quran, penilaian Allah SWT. Jadi orang yang telah memenuhi subjektivitas pribadinya, yaitu tadi hawa nafsunya yang dijadikan sebagai ilahnya, maka yang bersangkutan itu tidak mungkin mau mendengar lagi dan tidak mungkin berjalan sesuai dengan akalnya. Dan karenanya mereka itu tidak lain seperti hewan ternak. Balhum adal. Ini kan sebetulnya sangat sinis bahasa ayat ini. Bayangkan kalau kita disamakan hewan ternak. Dan memang benar kita tahu bahwa yang namanya manusia, hewan yang berpikir. Ini bukan hanya Al-Quran yang mengatakan begitu, tapi para filosof juga berkata begitu. Kata-kata al-hayawanun natik itu terkenal. Nah, ketika natiknya berpikirnya tidak ada, tentu yang ada hanyalah hewannya saja. Jadi ketika yakilunnya, yasmaun yakilunnya tidak ada, tidak mau mendengar lagi, tidak mau lagi menggunakan akalnya, kan berarti turun derajatnya seperti hewan ternak. Karena manusia namanya apa? Hewan yang berpikir. Ini berpikir. Hewan yang berpikir. Ketika ini dicoret, ya kan berarti tinggal hewan ternaknya. Ya, illa kal an'am. Bahkan lebih parah lagi, balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Kita teruskan tadi, afala tadzakkarun, tadi ujungnya di sini. Apakah engkau tidak bisa mengambil pelajaran? Nah, jemaah sekalian terbahagia, kalau ayat ini ujungnya adalah materialisme. Dunia saja, menganggap dunia ini satu-satunya kehidupan. Sehingga cita-citanya hanyalah sekedar yang seperti ini saja. Sekarang ini kita lihat indah, karena catnya masih bagus. Coba kalau tiba-tiba ditinggalkan manusia karena misalnya ada gempa bumi, lalu kemudian semuanya ini roboh, atau tetap bertahan tetapi ditinggalkan orangnya, ya lama-kelamaan menjadi sangat usang, tua. Ya, sekarang kita lihat indah. Padahal keindahan ini karena berada di alam semesta yang luas. Coba kalau tidak ada background bumi dan alam semesta, tidak mungkin ada keindahan. Tetapi apa kata mereka tadi yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Qalu, mereka berkata, mahia, tidak ada kehidupan, illa kecuali hayatuna dunia. Jadi kata mereka, mahia, tidak ada kehidupan, illa hayatuna dunia, kecuali kehidupan dunia saja. Ini kalau mereka berkata, kita ini hanya sekali saja hidup di dunia. Namutu, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu saja. Jadi bagi mereka yang paling tinggi itu adalah waktu, masa. Jadi mereka kekuatan yang paling tinggi adalah masa, waktu. Ya, hukum sebab akibat. Jadi tidak ada Tuhan itu. Kita hidup di dunia sekali saja. Kita mati dan kita hidup ya seperti hewan yang lain juga.
tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu, bukan Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan yang berkuasa di sana. Jadi jauh sebelum munculnya disebut dengan ateisme menjadi sebuah ideologi besar, ini Al-Quran sudah berbicara. Dan ketika mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, ini disebut dengan materialisme sejati. Atau biasa dalam filsafat disebut dengan realisme. Yang real itu adalah kehidupan material saja. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Pernyataan ini bertentangan dengan ilmu. Kenapa bertentangan dengan ilmu? Karena ilmu sendiri bukan materi. Sedangkan dunia yang dibicarakan tadi adalah materi. Ya, yang disebut dengan mati dan hidup tadi itu adalah materi. Nah, sedangkan apa itu ilmu pengetahuan? Bukan materi. Kalau seandainya ilmu ini materi, tentu ada batasnya di kepala semua orang. Tetapi ilmu sebanyak apapun, setiap hari kita membaca, membaca WA, membaca macam-macam, dan itu ilmu, baik itu bermanfaat atau tidak, tapi itu ilmu namanya tidak penuh-penuh kita punya pikiran. Kenapa tidak penuh? Ya karena bukan materi. Kalau seandainya materi, ya tentu penuh. Malahum bidzalika min ilm. Inhum illa yazunnun. Tiadalah mereka itu kecuali hanya yazunnun. Yazunnun itu zon. Tiadalah mereka kecuali hanya membuat dugaan-dugaan saja. Yang namanya zon tidak berdasarkan ilmu. Karena zon itu baru setara dengan hipotesis. Belum terverifikasi atau terfalsifikasi. Ya, kalau kita menggunakan istilah para filosof ilmu itu. Jadi belum terverifikasi atau belum terfalsifikasi. Itu namanya zon. Ketika sudah terverifikasi atau terfalsifikasi versi Popper, maka namanya ilmu. Satu-satunya argumen mereka adalah argumen yang sangat dangkal. Kalau memang bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, coba hidupkan kembali orang-orang tua kami yang sudah mati. Ini Pak Ibu sekalian, ini adalah tanda semua kalau di bawah ini ada satu jasad. Ada satu orang. Dan karena sudah tua ini, ya ini kuburan tua, bisa dipastikan jasadnya juga mungkin sudah tidak ada di bawah. Tinggal tandanya saja bahwa di sini dulu dikuburkan almarhumah. Jadi itulah perjalanan jasad fisik tubuh manusia. Hanya sampai di sini saja. Yang tadinya berjalan, yang tadinya berteriak, ketawa, tersenyum, mondar-mandir sana ini, semua sekarang sudah masuk dalam sini dan tidak ada lagi bekasnya kecuali batu nisan. Nah, Mas Kaisar Bahagia, mereka kemudian mengatakan apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan kepada mereka, ditelahkan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami yang sangat rasional itu. Bayyinatin dengan nyata, dengan jelas di pikiran. Jadi kita artikan ayat-ayat yang paling rasional, karena bayyinat itu jelas. Maka hujjatum, tidak ada hujjah mereka. Jadi maka di sini tidak ada hujjah mereka, tidak ada argumen mereka, illa kecuali anqalu berkata. Kecuali berkata, kalau memang kamu benar wahai Muhammad, datangkanlah bi'abaina. Maksudnya datangkanlah, kembalikanlah bi'abaina, bapak-bapak kami, moyang-moyang kami, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Di mana kegagalan, di mana falasi daripada pernyataan ini? Mendatangkan kembali ke dunia bapak-bapak kami, itu adalah pernyataan yang bertentangan dengan hukum alam, yaitu mundur. Sedangkan yang namanya hari akhirat bukan mundur, maju ke depan sana. Ingat, yang namanya setelah kehidupan dunia, baru kemudian kita mati, setelah di alam barzakh kita dibangkitkan kembali di sana, itu artinya perjalanan ke depan. Sedangkan yang dia bicarakan di sini mundur ke belakang, itu tidak mungkin. Karena asumsinya yang sudah mati tadi, yang sudah terkubur, hidup kembali dalam kehidupan dunia ini. Itu mundur namanya. Jangankan mundur dari mati bertahun-tahun menjadi hidup kembali, kita menjadi tua saja, umur 50-60 tahun, mundur menjadi umur 12 tahun, tidak mungkin. Mundur saja dari hari Ahad, Minggu sekarang, kembali ke hari Sabtu kemarin, itu tidak mungkin. Jangankan mundur sehari, mundur 1 jam tidak bisa. Jadi misalnya kita sekarang sudah jam 6 misalnya.
Kita mundur ke jam 4 karena kita pengen sahur, karena tadi terlambat sahur. Ya tidak bisa. Jadi yang terlambat sahur tadi, tidak bisa mundurkan waktu lalu kemudian sahur jam 3:30 atau jam 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah falasi pernyataan mereka. Kenapa? Karena bertentangan dengan garis waktu. Garis waktu itu bergerak ke depan secara linear dan tidak akan pernah bisa mundur yang namanya waktu. Nah, inilah nampaknya kepalsuan hujah mereka. Jadi hujah mereka itu kelihatan sekali asal-asalan. Berdasarkan apa namanya? Berdasarkan zon, bukan berdasarkan yakinun tadi. Jadi mereka hanya mengatakan tu bi ayatina in kuntum shadiqin, jika kamu benar. Nah, nanti dibangkitkannya di alam berikutnya pada mahsyar. Nah, ini bayangannya Pak Bu sekalian. Ini ilustrasi saja ketika kita dibangkitkan di pada mahsyar, yaitu semacam bumi baru. Ingat, semacam bumi baru. Kita dibangkitkan kembali di sana untuk hidup kembali selamanya. Qul, katakanlah, Allahu yuhyikum. Yang menghidupkan kita ini adalah Allah. Jadi dia mengakui tadi karena ada kehidupan dan ada kematian. Tetapi mereka tidak pernah bertanya siapa yang menghidupkan kita. Harusnya, Qul, katakanlah Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kita, kalian. Setelah menghidupkan, summa yumitukum, kemudian akan mematikan kita semuanya. Setelah kita dimatikan, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kata-kata yajma'ukum di sini menghidupkan lagi. Yumitukum summa yuhyikum. Ya. Kalau di sini yajma'ukum sama saja, mengumpulkan kalian di pada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah kiamat ketika kita kembali berdiri dari alam barzah kita. Jadi alam barzah, kemudian kita akan bangkit kembali. Ya juma'ukum ila yaumil kiamati. La raiba fihi, dan itu tidak ada keraguan. La raiba fihi. Sebagaimana kitab suci la raiba fihi. Makanya jemaah sekalian, akhirat ini ceritanya dalam Al-Quran, informasinya tidak ada keraguan, tidak ada cacat. Semuanya sejalan dengan akal. Sebagaimana kalau manusia suci juga, la raiba fihi, tidak ada cacatnya. Walakinna, akan tetapi aksaran nasi la ya'lamuna. Jadi argumennya karena tidak berpengetahuan ini, la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun. Ini adalah walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa yauma yaqumus sa'ah. Jadi bukan hanya hidup dan mati kita, tetapi kerajaan langit dan bumi. Yang dia katakan tadi, tiadalah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Lupa bahwa kehidupan dunia ini pun kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Ada pemiliknya, ada penciptanya. Tidak terjadi begitu saja. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari ketika as-sa'ah, masa itu datang, yauma isin, pada hari itu, yakhsarul mubtilun. Maka yakhsar, merugilah. Siapa? Al-mubtilun, pengikut kebatilan. Kenapa Tuhan berbicara kebatilan di sini? Karena tadi di atas berbicara tentang bil haq. Dialah khalaqas samawati wal arda bil haq. Ingat tadi di atas permulaan pembahasan kita. Nah, siapa yang mengikuti kebatilan atau siapa cara berfikirnya adalah kebatilan, namanya mubtilun, yaitu pengikut kebatilan, pelaku kebatilan. Mubtilun ini adalah isim fa'ilnya batil. Mubtilun itu pelaku kebaikan, kebatilan. Batil tadi adalah bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan akal sehat. Nah, pada akhirnya nanti di akhirat orang akan tersungkur. Jasiyah. Di dunia ini pun semua orang ini yang namanya apa? Yang namanya gestur-gestur seperti ini, yaitu tersungkur, itu pasti karena menyesal atau karena menunjukkan kerendahan. Nah, di sana menunjukkan kerendahan sudah terlambat. Ya. Di dunia orang baru tersungkur, di akhirat orang tersungkur tidak ada gunanya lagi. Kita lihat di dunia ini ada gestur-gestur tersungkur. Ini pemain sepak bola semuanya tersungkur, ini tersungkur, semuanya tersungkur. Ini menunjukkan bahwa tersungkur itu adalah satu kebutuhan manusia
yang harusnya dilakukan di dunia, tetapi ketika di akhirat baru tersungkur, itu adalah terlambat. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Nah, di sini lahir nama surat Al-Jasiyah. Ya. Dari sinilah muncul nama Al-Jasiyah. Dan kamu pasti akan menjumpai masa itu. Di mana pada masa itu kulla ummatin, setiap umat manusia maksudnya, jasiyatan akan tersungkur, akan berlutut. Kullu ummatin, karena setiap umat, tuda'a akan dipanggil ila kitabiha, kepada kitabnya. Kitabiha, jadi kitabnya dulu kita bahas. Jemaah sekalian berbahagia, kalau waktu kita panjang ini bisa kita bahas panjang lebar lagi nih jemaah sekalian. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra ayat 71 maksud saya, itu ada kata-kata yauma yud'a kullu unasim bi imamin. Yud'a kullu unasim. Jadi setiap umat nanti dipanggil berdasarkan imamnya. Kalau adalah kitab, berarti kitab itu apa sebetulnya? Adalah imam itu sendiri. Imam adalah kitab. Ya. Dalam surat Yasin kita sebut dengan imami mubin. Imami mubin bisa bermakna juga kitabun mubin. Kenapa? Karena kitab adalah imam, imam adalah kitab. Jadi artinya apa? Imam itu adalah pasangan daripada kitab, dan kitab itu tidak bisa berjalan-jalan di depan kita kalau tidak terwakili oleh pasangannya. Kullu ummatin, umat ini harusnya ada imamnya. Setiap orang, kullu nasim bi imamihim. Kullu ummatin tuda ila kitabiha. Al-yauma tujzauna. Pada saat itu ketika orang dipanggil berdasarkan kitabnya atau imamnya, tujza, pada saat itu dibalasilah. Semua orang makuntum tak malun, berdasarkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka kalau imamnya salah, kitabnya berisi keburukan, maka kemudian tidak ada yang akan menjadi pemberi syafaat baginya. Karena sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Maka jemaah sekalian pada saat itu, karena mengakui ketidakberdayaan, setiap umat berlutut. Masa itu pasti akan datang. Dan tidak ada perbuatan kita yang tidak tercatat. Ini adalah ilustrasi. Sekecil apapun dari semua sisi, semua di multidimensi catatan Allah itu. Semuanya dicatat dan terkumpullah menjadi tadi dengan Alkitab yang mencatat semua amal-amal perbuatan kita. Dan karena Alkitab itu tadi adalah identik dengan imam, maka dia juga menjadi saksi bagi kita. Hada kitabuna, inilah kitab kita, kitab kami. Kita manusia mengaku, yantiqu, berbicara. Alaikum, kepada kalian, kepada kita pemilik kitab, bil haqqi. Lagi-lagi lihat coba sekalian, bil haqqi. Ya. Bil haqq. Nah, kita sudah sampaikan bahwa kata al-haq itu kata benda, pasti ada bendanya. Setiap kata benda ada bendanya. Al-haq. Ya. Jadi, hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi. Di surat Al-Arab dikatakan bahwa al-waznu yawma izin al-haq. Al-waznu yawma izin al-haq. Itu surat Al-Arab, pernah kita bahas dulu. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kami, kata Tuhan, siapa kata kami di sini? Tentu termasuk yang mewakili Allah di muka bumi. Nastansikhu, mencatat. Ini kata-kata nastansikhu dari kata naskah. Bahasa kita menjadi naskah. Jadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan bahasa Malaysia, Singapura itu naskah itu dari kata naskhun. Ya, menjadi kita naskah. Naskhun, naskah. Nasih itu adalah catatan-catatan. Nastansikhu, kami catat. Kami membuatkan naskah-naskahnya. Ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Dan pada akhirnya hanya orang-orang yang benarlah kitabnya, berarti yang benar imamnya, yang akan dipersilahkan masuk ke surga. Ini adalah ilustrasi masuk ke surga, pintu masuknya saja penuh dengan keindahan. Fa'am ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, orang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum, maka yudkhiluhum rabbum, Tuhan yang memasukkan mereka, ini pelakunya ini. Rabbuhum yudkhiluhum, jadi Tuhan mereka memasukkan mereka
fi rahmati, ke dalam rahmat. Apa itu rahmat? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Itu ayat-ayatnya. Jadi Tuhan maka akan masukkannya ke dalam rahmatnya. Jadi masuk surga itu artinya apa? Masuk ke dalam Muhammad sebetulnya. Ya, jadi Muhammad itu adalah surga itu sendiri. Kenapa? Karena Muhammad adalah merupakan jelmaan daripada Ahmad. Ahmad adalah jelmaan daripada Al-Hamid. Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang besar. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Karena dengan berakhlak seperti Muhammad, berarti berbuat seperti Muhammad, berarti kita menjadi Muhammad namanya. Siapa yang berakhlak mulia, berarti telah menjadi Muhammad. Karena Muhammad telah mengatakan, wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak, atau innama buistu liutammima makarimal akhlak. Dan di dalam Al-Quran Allah memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan terutama Al-Fakir sendiri. Ayat-ayat yang barusan kita baca, yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam ayat terakhir ini, faidu jiluhum rabbuhum birahmah. Kalau saya salah pandang, kebetulan Ustaz, bahawa khabar qasain itu menunjukkan amat terlalu rindunya gara-gara derajat yang tak terpisah dan terlalu dekat tadi. So penantian berpuluhan tahun kat bumi ni adalah satu penjara yang melampaui Nabi Yusuf lalui, dan pada ketika diizinkan kembali, maka berlakulah kata-kata yang fustu warabbu Kaabah sebagai satu tanda kejayaan. Alhamdulillah, akhirnya penyatuan tadi tidak terpisahkan lagi. Beri pencerahan Ustaz, afwan. Barakallahu Baik, fiik. terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Jadi ujung daripada perjalanan orang beriman ini kan tadi fa'amma, maka adapun alladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi adapun orang-orang yang beriman. Jadi kata-kata fa'amma ini adalah adapun. Adapun orang-orang yang beriman. Kenapa adapun? Karena kan sebelumnya berbicara tentang orang yang melakukan kejahatan, melakukan kebatilan, al-mubtilun. Nah, Allah melakukan kebalikannya, yaitu adapun perlakuan Allah kepada orang beriman dan beramal soleh, maka fayudkhiluhum rabbuhum. Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Pertama, jangan sekalian, kata kuncinya di sini adalah rahmat. Rahmat itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri, tapi juga kemudian dia terapkan pada hambanya yang paling terpuji, yaitu Muhammad. Dari mana kita tahu ayatnya? Sayangnya kita mencari ayat semuanya, membuka ayat semuanya nggak cukup ya. Tapi saya bacakan saja. Di ayat lain dikatakan rahmati, itu kata Allah dalam satu ayat. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati itu rahmati pakai ya mutakallim. Rahmati, rahmatku. Rahmati wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jadi rahmati, ya-nya di sini aku, kata Tuhan. Jadi ya-nya ya pembicara, namanya ya mutakallim. Rahmati, jadi rahmat ini adalah disandarkan. Ini namanya mudhafun ilaih. Ini mudhafnya, mudhaf ilaihnya adalah ya yang berbicara sendiri. Rahmatku, rahmatnya aku, kurang lebih begitulah. Rahmatku wasi'at kulla syai', adalah meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat ini adalah rahmatku, meliputi segala sesuatu. Jadi kan ada dua di sini, ada rahmat dan ada aku, kan begitu Pak Ibu sekalian. Rahmati, rahmat ini adalah tak terpisahkan dengan dirinya, seperti kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi, sama ruhi, ruhku juga. Nah, tetapi kalau ruhi, semua kita ada kata ruhi. Tapi rahmati, nah, hanya satu yang kita temukan dalam Al-Quran yang manusia sebut secara spesifik rahmat, yaitu
Muhammad bin Abdullah. Ketika mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatku, ketika Allah mengatakan rahmati, rahmatku, sama kalau mengatakan Muhammadku. Muhammadku meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi fayudkhilhum rabbuhum fi rahmatihi, pada rahmatnya. Nah, kalau begitu coba sekalian, kenapa Allah menyebutkan rahmati di sini? Ya, berarti kan Muhammad dengan Allah tak terpisahkan. Jadi bukan lagi kaba kausaini, tetapi yang paling tinggi yaitu adna, paling dekat. Ya, jadi kata adna, ingat kata paling dekat itu adalah bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan. Majasi namanya. Kenapa? Karena ya itulah bahasa kita manusia. Jadi kata-kata adna itu paling dekat, artinya menyatu. Ya, sudah tidak terpisahkan lagi. Karena antara pecinta sejati dan yang dicintai tidak mungkin terpisah. Kita ini pecinta, iya, tetapi tidak sejati karena masih banyak cinta kita kepada yang lain. Cinta kita kepada Allah hanya sebagian saja. Ada cinta kita kepada benda-benda dan sebagainya. Kita ini harus akui belum pecinta sejati. Pecinta sejati artinya apa? Tidak ada lagi ruang dalam cawan cintanya kecuali Allah saja. Nah, itulah Muhammad. Sehingga tidak ada, maka dia adalah adna. Kalau kita paling tinggi, bisa kita capai adalah kaba kausaini. Hanya itu saja. Bagaimana caranya? Menyatunya dengan Muhammad. Jadi kalau kita tidak mungkin menyatu dengan Allah, maka kita menyatu dengan Muhammad. Bagaimana cara menyatu dengan Muhammad? Dengan selawat. Ya. Lalu kenapa bisa selawat? Ya Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau bahasa awamnya, sungguhnya Allah dan malaikat meletakkan dirinya pada diri Muhammad. Kurang lebih begitulah. Tentu ini bahasa tidak begitu tepat ya. Nanti bisa dianggap pokok Muhammad lebih besar. Masa Allah meletakkan dirinya? Tapi kurang lebih begitulah makna majasi yang kita bisa dapatkan di sana. Allah dan malaikat yusalluna. Yusallu itu kan artinya menyatukan. Masuk. Yusallu itu kan sebetulnya masuk, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sholat, masuk kehariban Allah. Kalau kita silaturahim, masuk ke dalam jiwa sesama kita yang kita temani bersilaturahim. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Siapa nabi itu? Ala Muhammadin ibnu Abdullah. Jadi Allah dan malaikat ada di sana. Nah, makanya kalau kita tidak bisa sampai kepada Allah, karena sampai ke sana adalah yang paling ahmad, yang paling terpuji, dan mohon maaf kita tidak masuk di dalamnya. Maka jemaah sekalian, kita paling tidak bersama dengan Muhammad bin Abdullah. Makanya salat malam itu apa? Salat malam maqam mahmud. Apa itu mahmud? Termuhammadkan. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Jadi kurang lebih itulah yang bisa kita jawab dari pertanyaan Pak Nur tadi. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal Ustaz yang saya ingin dalami Silakan. Ustaz ya. Yang pertama tadi masih mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Nur dari Singapura tadi. Ini terkait haji gitu Ustaz ya. Dalam keseharian kita juga sering mendengar istilah hujjatul Islam. Nah, ini sepertinya satu asal kata ya Ustaz ya. Kenapa Ibrahim, kenapa Ka'bah itu bisa kita jadikan kiblat itu? Karena dia mungkin ya, ini pendapat saya mungkin yang tolong diteluskan, mereka lah hujjah kebenaran sesungguhnya gitu. Kenapa Al-Quran itu menggunakan kata haji gitu, tidak menggunakan kata ziarah gitu kan? Karena mungkin ini menyangkut hujjatun. Ya, nah ini ada. Itu yang pertama. Mohon saya di pendalamannya Ustaz. Kemudian yang kedua, di ayat 22 tadi itu tentang afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihim wa qalbihi ila akhir ayat. Apakah ini ayat ini maksudnya sama dengan pada ayat di surah Al-Baqarah ayat berapa ya? Tentang setelah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baru masuk khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim bisyahwati wa lahum 'adzabun 'azim. Ini sangat persis gitu. Tetapi saya pahami di
di surah Al-Baqarah itu kan dimulai dengan hudam. Tadi ulaika ala hudam itu. Di situ kan anunya kata kuncinya mereka itulah yang mendapat petunjuk. Kemudian selanjutnya dijelaskan lazina kafaru sawa, orang yang kufur, orang yang menutup hatinya, menutup akalnya dan semua itu. Nah, ya saya ingin sedikit dalam Ustaz ya. Ini seakan-akan Allah yang lebih aktif menutup khatam Allah gitu kan gitu. Sama juga di sini khatama ala wa khatama ala gitu. Khatama ini kan fil madi. Yahtum ya. Ya sebenarnya ini dikatakan Allahu khatama gitu. Allah yang atau khatama Allahu gitu sama dengan itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi tentang hujah. Jadi benar kata haji hujah itu sama asal katanya. Jadi kalau kita berhaji itu sebetulnya ada kita datang ke sana untuk mengambil, menerima hujah Nabi Ibrahim. Jadi berhaji itu ujungnya ke Nabi Ibrahim. Kita pernah sampaikan di surat 22, yaitu surat 22 surat haji itu ketika Allah mengatakan waiz dan ingatlah tatkala kami berikan tempat kepada Nabi Ibrahim di sekitar Ka'bah, lalu kemudian suruh Nabi Ibrahim wazin pinnasi dan umumkanlah kepada manusia bil haji untuk berhaji. Ya tuka maka niscaya akan mendatangi kamu. Nah, jadi kalau orang berhaji, ya tuka datang kepada kamu Ibrahim. Nah, ya tuka apa? Haji, karena sebelumnya dikatakan wazin bil haji. Wazin finnasi bil haji. Sumumkan di tengah-tengah manusia untuk berhaji. Ya tuka kamu untuk datang kepada kamu. Jadi bil haji ya tuka. Jadi hajinya mendatangi Ibrahim. Berarti hujah apa yang kita dapatkan di sana adalah hujah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah hujah Nabi Ibrahim berkenaan dengan keesaan Allah? Hujahnya adalah ketika tidak ada lagi hujah. Jadi hujah Nabi Ibrahim adalah ketika semua hujah yang lain runtuh. Sehingga kemudian yang ada hanyalah cinta. Ketika masih ada hujah sesungguhnya secara argumentasi, berarti belum, masih pakai akal. Nah, sedangkan pada saat akal sudah habis kerjanya, yang ada hanya zauq, rasa. Maka seperti dikatakan Habib kemarin, ya siapa kemarin? Rasa itu penting. Tetapi rasa itu siapa kemarin yang bertanya itu? Pak Andes kalau tidak salah. Rasa itu penting, tetapi rasa setelah akal. Itu zauq namanya. Nah, jadi setelah akal berhenti bekerja, rasa masuk. Ya. Kenapa? Karena selama masih akal bekerja, masih argumentasi. Masih berkata-kata, masih membuat proposisi-proposisi. Tapi ketika sudah sampai pada puncaknya, tidak ada lagi proposisi, tidak ada lagi kata-kata, yang ada hanya rasa, namanya zauqi. Nah, jadi hujahnya Nabi Ibrahim adalah ketika tidak ada lagi hujah. Kemudian bagaimana dengan bagaimana dengan khatamah tadi di sini? Ya, jemaah sekalian hubungannya dengan ulaika lahud dan mirabim wa ulaika muflihun. Kita sampaikan bahwa surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 39 itu adalah berbicara tentang 3 jenis manusia. Ulangi lagi, berbicara tentang 3 jenis manusia. Manusia pertama ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang punya pemimpin ghaib. Alladzina yu'minu bil ghaibi. Kemudian yang kedua, orang kafir. Ini sedikit ayatnya, cuma ayat 6 dan 7. Kemudian munafik, itu yang paling panjang, ayat 8 sampai ayat 39. Jadi Bapak bisa bayangkan, 8 sampai 39 itu munafik ya dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ayat 1 sampai 39 itu adalah 3 jenis manusia. Dan secara umum memang manusia cuma 3 macam secara umum. Pertama yang bertakwa, yang kedua yang menolak kafir, yang ketiga seakan-akan menerima tetapi hatinya menolak, namanya munafik. Berbaju agama, berbaju takwa tetapi hatinya di dalam
adalah menolak, namanya munafik. Makanya nanti begitu selesai 39, masuk 40-41 berbicara tentang Bani Israel, langsung muncul kata-kata wala talbisul haqqa bil batil. Kenapa? Karena menggunakan pakaian kebenaran untuk kebatilan namanya munafik. La talbisul haqqa bil batil. Nah, jadi Bapak yang sangat berbahagia, ayat pertama sampai ayat 5 itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ulaika di sini adalah isim isyarah yang menunjuk kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai di situ. Jadi beda yang ayat 7 nantinya. Nah, ayat 7 penjelasan dari ayat 6 yaitu apa? Innalladzina kafaru, sedangkan orang kafir innalladzina kafaru sawaun alaihim, sama saja bagi mereka anzartahum am lam tunzirum. Kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, la yu'minun, tidak akan beriman. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Jadi Allah aktif menutupnya setelah yang bersangkutan sendiri menolak. Jadi ayat 7 harus dipahami dari ayat 6, yaitu innalladzina kafaru. Kafaru itu kata kerja, fi'il mudhari, apa namanya? Fi'il, dia kata kerja. Ya, kafaru itu adalah fi'il madhi, sama dengan ini khatamah. Bedanya khatamah ini adalah tunggal karena pelakunya Allah, sedangkan kafaru karena banyak manusia maka bentuk jamak. Innalladzina, alladzina sendiri ada bentuk jamak. Innalladzina kafaru, orang-orang yang kafaru menolak, menutup hatinya. Maka kalau sudah menutup hatinya, sama saja diberi peringatan atau tidak. Nah, baru kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Jadi begitu Pak. Baik. Saya kira sekalian kalau sekarang kita masuk ke yang Syukran Ustaz, Masya Allah. Ya. Ada pertanyaan Ustaz 2 di kolom chat. Sekarang dari kita masuk pertanyaan yang di chatting ya. Ibu Sukaisih bahwa mohon pencerahan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Bunda Hajar lah yang membangun kembali bangunan rumah Allah. Ya, jawabannya sudah ada sebelumnya, tapi sudah ditinggalkan. Jadi tidak ada lagi yang perhatikan. Jadi perkirakan tempat itu sebetulnya pertama bangun itu sejak Nabi Adam. Kan dikatakan bahwa dia adalah yang pertama dibangun di muka bumi tentang rumah ibadah. Ya. Jadi Ka'bah itu, Mekah itu sudah dibangun sejak awal, sejak Nabi Adam. Cuma diperkirakan itu nanti terlantar setelah banjir bandang, banjir Nabi Nuh. Tinggalkan. Karena setelah Nabi Nuh itu kan peradaban bergeser ke utara, ke arah Irak, Sumeria, Mesopotamia, kan begitu. Nah, pusatnya terkenal pada zaman Nabi Ibrahim itu adalah Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang, Bu. Ya, nanti Nabi Ibrahim diusir dari Namrud, jalan ke selatan lagi ke Palestina. Palestina kan sudah tetangga dengan Saudi sekarang. Nah, dari sana kemudian diperintahkan membawa anaknya masuk ke situ, menghidupkan kembali begitu. Jadi jadi kita sekarang mulainya dari Nabi Ibrahim, walaupun bangunan itu sudah ada sebelumnya. Kemudian dari Pak Burhan, ada perkataan ad-dahr maknanya masa. Dari segi terminologi bahasa apakah perbedaannya dengan bagus ini, dahr dengan asr. Jadi mas kayak serbahagia, ad-dahr ini bentuk waktu secara umum. Ya. Kata ad-dahr ini kita temukan juga dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan surat ke-76, surat tentang manusia. Dimulai dengan hal ata alal insani minad dahri. Nah, itu hal ata alal insani minad dahr. Bukankah telah datang kepada manusia di suatu garis waktu ad-dahr. Lam yakun syai'an madhkura. Di mana pada saat itu, dalam rentang waktu itu, manusia belum ada. Jadi waktu itu bergerak dari pada saat sejak alam tercipta sampai sekarang. Sampai suatu masa tertentu, lahir Nabi Adam. Bergerak lagi, sampai masa tertentu ada Nabi Nuh, banjir bah. Sampai tertentu ada Nabi Muhammad kita. Sampai tertentu kita lahir. Sampai tertentu anak kita lahir. Begitulah, waktu itu bergerak secara linear, secara lurus ke depan. Itu namanya ad-dahr. Iya. Jadi waktu yang bergerak secara linear itu. Lalu bagaimana dengan al-asr? Ya. Al-asr ini adalah bagian partikular dari ad-dahr. Jadi ad-dahr itu
umum panjang. Dari sejak zaman alam tercipta sampai nanti alam habis lagi runtuh seperti api yang ditiup. Sedangkan al-asr satu masa seperti al-lail malam, itu waktu juga tapi malam. Al-fajri waktu juga tapi fajar. Jadi partikular saja, khusus. Al-fajar berarti pagi. Ad-duha pagi, begitu. Kemudian al-asr adalah masa paling akhir dalam satu hari berdasarkan perhitungan Qamariyah. Jadi kalau kita berhitung berdasarkan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah itu kan dari jam 00 sampai jam 24. Itu kalau Syamsiyah. Kalau Qamariyah menggunakan bulan dari terbenamnya matahari sampai besok terbenamnya matahari lagi. Jadi menjelang terbenam matahari itu adalah waktu terakhir, penggalan waktu terakhir. Dan itu disebut dengan al-asr. Jadi asr artinya waktu terakhir menjelang terbenamnya matahari. Waktu terakhir menjelang kehidupan ini hilang. Karena kalau matahari sudah tidak ada, kiamat. Jadi asr itu adalah masa terakhir. Itulah sebabnya pemimpin terakhir disebut dengan sahibul asri waz zaman. Ingat, sahibul asri, asrnya sama dengan tulisannya yang ditulis Pak Burhan tadi. Sahibul asri waz zaman. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih Bu Dokter.